بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایس ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول پیر کامل کی قسط نمبر 38۔ وہ چند ماہ کے بعد ملتان اپنے اسٹڈیز کے سلسلے کو ایک بار پھر جاری رکھنے کے لیے آ گئی تھی۔ ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے شہر، ایک ایسا شہر جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، مگر اس نے تو خواب میں اور بہت کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ 20 سال کی عمر میں ایک بار پھر BSc میں داخلہ لے گی، اس عمر میں جب لڑکیاں BSc کر چکی ہوتی ہیں؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے میڈیکل کالج چھوڑ دے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنے والدین کے لیے کبھی اس قدر تکلیف اور شرمندگی کا باعث بنے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اسجد کی بجائے کسی اور سے محبت کرے گی اور پھر اس سے شادی کے لیے یوں پاگلوں کی طرح کوشش کرے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ ان کوششوں میں ناکامی کے بعد وہ سالار سکندر جیسے کسی لڑکی کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کر لے گی؟ اور کیا اس نے یہ سوچا تھا کہ ایک بار گھر سے نکل جانے کے بعد اسے ڈاکٹر صفت علی کے گھرانے جیسا گھر مل سکے گا؟ اسے باہر کی دنیا میں پھرنے کی عادت نہیں تھی اور اسے باہر کی دنیا میں پھرنا نہیں پڑا تھا۔ اپنے گھر سے نکلتے وقت اس نے اللہ سے اپنی حفاظت کی بے تحاشا دعائیں مانگی تھیں۔ اس نے دعائیں کی تھیں کہ اسے در بدر نہ پھرنا پڑے۔ وہ اتنی بولڈ نہیں تھی کہ وہ مردوں کی طرح ہر جگہ دندناتی پھرتی، اور واقعی نہیں جانتی تھی کہ جب اسے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے سلسلے میں خود جگہ جگہ پھرنا پڑے گا، ہر طرح کے مردوں اور لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ کیسے کرے گی؟ وہ بھی اس صورت میں جب کہ اس کے پیچھے فیملی بیک گراؤنڈ نام کی کوئی چیز نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی فیملی کے سائے کے نیچے لاہور آ کر میڈیکل کالج میں پڑھنا اور آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جانے کے خواب دیکھنا اور بات تھی۔ تب اس کے لیے کوئی مالی مسائل نہیں تھے اور ہاشم مبین احمد کے پاس اتنی دولت اور اثر و رسوخ تھا کہ صرف ہاشم مبین احمد کے نام کا حوالہ کسی بھی شخص کو اس سے بات کرتے ہوئے مرعوب اور محتاط کر دینے کے لیے کافی تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد اسے جس ماحول کے سامنے کا خدشہ تھا، اس ماحول کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑا۔ پہلے سالار اسے بخیریت لاہور چھوڑ گیا تھا اور اس کے بعد ڈاکٹر صفت علی تک رسائی، جس کے بعد اسے اپنے چھوٹے بڑے کسی کام کے لیے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ڈاکومنٹس میں نام کی تبدیلی، ملتان میں ایڈمیشن، ہاسٹل میں رہائش کا انتظام، اس کے تعلیمی اخراجات کی ذمہ داری، وہ اسے ایک نعمت کے لیے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ کم از کم اسے کسی برے ماحول میں بقا کی جنگ لڑنے کے لیے جگہ جگہ دھکے کھانے نہیں پڑے تھے۔ وہ ملتان چلی آئی۔ یہ اس کے لیے زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز تھا، ایک مشکل اور تکلیف دہ دور۔ وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی اور وہ عجیب زندگی تھی۔ بعض دفعہ اسے اسلام آباد میں اپنا گھر اور خاندان کے لوگ اتنی شدت سے یاد آتے کہ اس کا دل چاہتا وہ بھاگ کر ان کے پاس چلی جائے۔ بعض دفعہ وہ بغیر کسی وجہ کے رونے لگتی۔ بعض دفعہ اس کا دل چاہتا وہ جلال انصر سے رابطہ کرے۔ اسے وہ بے تحاشا یاد آتا۔ وہ BSc کر رہی تھی اور اس کے ساتھ BSc کرنے والی لڑکیاں وہی تھیں جو FSc میں میرٹ لسٹ پر نہیں آ سکی تھیں، اور اب وہ BSc کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں جانے کی خواہش مند تھی۔ میڈیکل کالج، ڈاکٹر، اس کے لیے بہت عرصے تک یہ دونوں الفاظ نشتر بنے رہے۔ کئی بار وہ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر حیران ہوتی رہتی۔ آخر وہاں کیا تھا جو ہر چیز کو مٹھی کی ریت بنا رہا تھا؟ کئی بار اسے جویریہ سے کی جانے والی اپنی باتیں یاد آتیں۔ میں اگر ڈاکٹر نہیں بن سکی تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکوں گی، میں مر جاؤں گی۔ وہ حیران ہوتی وہ مری تو نہیں تھی، اسی طرح زندہ تھی۔ پاکستان کی سب سے مشہور آئی اسپیشلسٹ، سب کچھ ایک خواب ہی رہا تھا۔ وہ ہر چیز کے اتنے پاس تھی، وہ ہر چیز سے اتنا دور تھی۔ اس کے پاس گھر نہیں تھا، اس کے پاس گھر والے نہیں تھے، اس کے پاس اسجد نہیں تھا، میڈیکل کی تعلیم نہیں تھی، جلال بھی نہیں تھا۔ وہ زندگی کی ان آسائشوں سے ایک ہی جھٹکے میں محروم ہو گئی تھی جن کی وہ عادی تھی، اور اس کے باوجود وہ زندہ تھی۔ امامہ کو کبھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بہادر تھی
या कभी हो सकती थी, मगर वो हो गई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी तकलीफ़ में कमी होना शुरू हो गई थी, यूँ जैसे उसे सब्र आ रहा था। अल्लाह के बाद शायद ज़मीन पर ये डॉक्टर सिब्त थे जिनकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी। महीने में एक बार वीकेंड पर वो उनके पास लाहौर आती। वो वक्तन फ़वक्तन उसे हॉस्टल फ़ोन करते रहते, उसे कुछ ना कुछ भिजवाते रहते। उनकी बेटियां और बीवी भी उसका बहुत ख्याल रखते थे। वो उनके नज़दीक उनके घर का एक फ़र्द बन चुकी थी। अगर ये लोग ना होते तो मेरा क्या होता, वो कई बार सोचती। मुल्तान में अपने क़याम के दौरान भी उसने सालार को कभी अपने जहन से फरामोश नहीं किया था। तालीम का सिलसिला बाकायदा तौर पर शुरू होने के बाद वो एक बार उससे रब्ता करना चाहती थी, और अगर वो फिर उसे तलाक देने से इनकार कर देता तो वो बिलाखिर डॉक्टर सिब्त अली को इस तमाम मामले के बारे में बता देना चाहती थी। और सालार से रब्ता उसने बीएससी के इम्तिहानात से फ़ारिग होने के बाद लाहौर आने से पहले किया। अपने पास मौजूद सालार के मोबाइल का इस्तेमाल वो बहुत पहले तर्क कर चुकी थी। वो नहीं जानती थी कि 2 साल के अरसे में सालार दोबारा इसी मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है, या फिर इस नए नंबर को इस्तेमाल कर रहा था जो उसने अपना मोबाइल दे देने के बाद दिया था। एक पीसीओ से उसने सबसे पहले उसका नया नंबर डायल किया। वो नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं था। फिर उसने अपने पास मौजूद मोबाइल के नंबर को डायल किया। वो नंबर भी किसी के इस्तेमाल में नहीं था। इसका वाज़ेह मतलब ये था कि अब वो कोई और नंबर लिए हुए था और वो नंबर उसके पास नहीं था। उसने बिलाखिर घर का नंबर डायल किया। कुछ देर तक बेल होती रही, फिर फ़ोन उठा लिया गया। हेलो, किसी औरत ने दूसरी तरफ से कहा। हेलो, मैं सालार सिकंदर से बात करना चाहती हूँ, इमामा ने कहा। सालार साहब से? आप कौन बोल रही हैं? इमामा को अचानक महसूस हुआ जैसे उस औरत के लहजे में यकदम तजस्सुस पैदा हुआ था। इमामा को पता नहीं क्यों उसकी आवाज़ शनासा लगी। इससे पहले वो कुछ कहती, अचानक उस औरत ने बड़ी पुरजोश आवाज़ में कहा, इमामा बीबी, आप इमामा बीबी हैं? एक करंट खाकर इमामा ने बेख्तियार क्रेडल दबा दिया। वो कौन थी जिसने उसे सिर्फ आवाज़ से पहचान लिया था, इतने सालों बाद भी, और इतनी जल्दी, वो भी सालार सिकंदर के घर पर? कुछ देर उसके हाथ कांपते रहे। वो पीसीओ के अंदर वाले कैबिन में थी और कुछ देर रिसीवर उसी तरह हाथ में लिए बैठी रही। जो भी हो, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। मैं इस्लामाबाद से इतनी दूर हूँ कि यहाँ मुझ तक कोई नहीं पहुँच सकता। मुझे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, उसने सोचा और पीसीओ के मालिक को एक बार फिर कॉल मिलाने के लिए कहा। फ़ोन की घंटी बजने पर इस बार फ़ोन उठा लिया गया था, मगर इस बार बोलने वाला कोई मर्द था और वो सालार नहीं था। ये वो आवाज़ सुनते ही जान गई थी। मैं सालार सिकंदर से बात करना चाहती हूँ। आप इमामा हाशिम हैं? मर्द ने खुरदरी आवाज़ में कहा। इस बार इमामा को कोई शौक़ नहीं लगा। जी। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। आप उनसे मेरी बात करवा दें। ये मुमकिन नहीं है, दूसरी तरफ से कहा गया। क्यों? सालार ज़िंदा नहीं है क्या? बेख्तियार इमामा के हलक से निकला। वो मर गया? हाँ। कब? इस बार मर्द खामोश रहा। आपसे आखिरी बार उनका राब्ता कब हुआ? उसके सवाल के जवाब देने की बजाय उस आदमी ने कहा, चंद साल पहले, 2.5 साल पहले, 1 साल पहले उसकी डेथ हुई है। आप? इमामा ने कुछ भी और सुनने से पहले फ़ोन बंद कर दिया। कुछ कहने और सुनने की ज़रूरत नहीं थी, वो आज़ाद हो चुकी थी। वो जानती थी एक इंसान के तौर पर उसे उसकी मौत पर अफसोस होना चाहिए था, मगर उसे कोई अफसोस नहीं था। अगर उसने इस तरह उसे तलाक देने से इनकार ना किया होता तो यकीनन उसके लिए दुख महसूस करती, मगर उस वक्त 2.5 साल के बाद उसे बेख्तियार सुकून और खुशी का एहसास हो रहा था। वो तलवार जो उसके सर लटकी हुई थी वो गायब हो चुकी थी। उसे अब डॉक्टर सिब्त अली को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं थी। वो सही मायनों में आज़ाद हो चुकी थी। वो उसका वहाँ हॉस्टल में आखिरी दिन था और उस रात उसने सालार सिकंदर के लिए बख्शिश के लिए दुआ की। वो उसकी मौत के बाद उसे माफ़ कर चुकी थी और वो उसकी मौत पर बेपनाह खुश थी। उससे फ़ोन पर बात करने वाली मुलाजमा वही थी जो सालार के साथ साथ उसके घर में भी काम करती रही थी, और उसने इमामा को आवाज़ से फ़ौरन पहचान लिया था। इमामा के फ़ोन बंद करते ही कुछ इज़्तिराब और जोश व खरोश के आलम में सिकंदर उस्मान के पास पहुंच गई।
यह एक इत्तेफाक ही था कि उस दिन तबीयत की ख़राबी की वजह से वो घर पर ही थे। अभी कुछ देर पहले एक लड़की का फ़ोन आया है, वो सालार साहब से बात करना चाहती है, तो तुम बात करवा देती। सिकंदर उस्मान कदरे लापरवाही से बोले। यह इत्तेफाक ही था कि सालार भी उन दिनों पाकिस्तान आया हुआ था और घर पर मौजूद था। मुलाजमा कुछ हिचकिचाई। साहब जी, वो इमामा बीबी थीं। सिकंदर उस्मान के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। वो यकदम हवास बाख्ता नजर आने लगे। इमामा हाशिम, हाशिम की बेटी? मुलाजमा ने इस बात में सर हिला दिया। सिकंदर उस्मान का सर घूमने लगा। तो क्या सालार हर एक को बेवकूफ़ बना रहा है जो अभी तक इमामा के साथ राब्ते में है और वो जानता है वो कहाँ है? तो फिर यकीनन वो उससे मिलता भी रहा होगा। उन्होंने बेख्तियार सोचा। उसने तुम्हें खुद अपना नाम बताया? उन्होंने चाय का कप एक तरफ रखते हुए कहा। नहीं, मैंने उनकी आवाज़ पहचान ली और जब मैंने उनका नाम लिया उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मुलाजमा ने सिकंदर उस्मान को बताया। मगर मुझे यकीन है वो उन्हीं की आवाज़ थी। मुझे कम अज़ कम इस बारे में कोई धोखा नहीं हो सकता। इससे पहले कि सिकंदर उस्मान कुछ कहते, उन्होंने फ़ोन की घंटी सुनी, मगर इस बार वो ड्राइंग रूम में मौजूद एक्सटेंशन की तरफ बढ़ गए और उन्होंने फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ मौजूद लड़की एक बार फिर सालार सिकंदर का पूछ रही थी। उनके इस्तफसार पर उसने ये तस्लीम कर लिया था कि वो इमामा हाशिम ही थी। वो नहीं जानते थे क्यों, मगर बेख्तियार उनके दिल में आया कि वो उसे सालार के मरने की खबर दे दें ताकि वो दोबारा कभी उनके घर फ़ोन ना करें। उन्हें उससे बात करके ये अंदाज़ा तो हो ही चुका था कि वो बहुत अरसे से सालार के साथ रब्ता नहीं कर सकी है और उसके पास उनके बयान की सदाकत को परखने का कोई ज़रिया नहीं था। वो दोबारा रब्ता न करती तो उसकी जान उससे हमेशा छूट सकती थी। वो अभी तक उसे 1 साल को अपने जहन से नहीं निकाल सके थे। जब इमामा की गुमशुदगी के फ़ौरन बाद सालार पर शुबा होने की वजह से हाशिम मुबीन अहमद ने उनके लिए हर किस्म की परेशानी खड़ी की थी। बहुत से सरकारी दफातर जहां पहले उनकी फ़र्म की फ़ाइल्स बहुत आसानी से निकल आई थी, महीनों फंसी रहीं। उनके घर धमकियाँ में कॉल्स और ख़त आते रहे। कई लोगों ने बिलवास्ता तौर पर उन पर दबाव डाला कि वो हाशिम मुबीन अहमद की बेटी की वापसी के लिए उनकी मदद करें। एक लंबे अरसे तक सालार की निगरानी की गई और निगरानी का ये सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बाहर में भी जारी रहा। मगर जब किसी तरह भी इमामा से उसके राब्ते का कोई सबूत या सुराग नहीं मिला तो रफ्ता रफ्ता ये तमाम सरगर्मियाँ ख़त्म हो गईं। सिकंदर उस्मान की बेपनाह कोशिश के बावजूद भी हाशिम मुबीन के साथ उनके ताल्लुकात बहाल नहीं हुए, मगर उनकी तरफ से अदम तहफ़्फ़ुज़ का अंदेशा ख़त्म हो गया था और अब 2.5 साल बाद वो लड़की एक बार फिर सालार से रब्ता करना चाहती थी। वो किसी सूरत भी दोबारा उन हालात का सामना ना खुद करना चाहते थे, ना ही सालार को करने देना चाहते थे। अगर वो खुद हाशिम मुबीन अहमद की टक्कर के आदमी ना होते तो अब तक इससे ज़्यादा नुकसान उठा चुके होते जितना नुकसान उन्होंने इस 1 साल और ख़ास तौर पर शुरू के चंद माह में उठाया था। वो इमामा को उस तलाक़नामे की एक कॉपी भिजवाना चाहते थे जो सालार की तरफ से उन्होंने तैयार किया था और इन्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वो जायज़ था या नहीं। वो सिर्फ़ इमामा को ये यकीन दिलाना चाहते थे कि सालार या उसके ख़ानदान के साथ उसका ताल्लुक़ होना चाहिए, ना ही होगा। अगर कुछ था भी तो वो सालार की मौत और उससे पहले की तहरीर शुदा इस तलाक़नामे के साथ ही ख़त्म हो गया था। मगर ये एक और इत्तेफाक था कि इमामा ने उनकी बात मुकम्मल तौर पर सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। उन्होंने फ़ोन को ट्रेस आउट करने की कोशिश की, मगर वो मुल्तान के PCO का साबित हुआ। सालार 1 हफ़्ते बाद वापस अमेरिका जाने वाला था। उन्होंने इस 1 हफ़्ता उसकी मुकम्मल तौर पर निगरानी करवाई। वो मुलाज़मों को हिदायत दे चुके थे कि किसी का भी फ़ोन आए वो किसी भी सूरत सालार से बात ना करवाएं, चाहे फ़ोन किसी मर्द का हो या औरत का, जब तक वो ख़ुद ये ना जान लें कि फ़ोन करने वाला कौन था। मुलाज़मा को भी वो सख्ती के साथ मना कर चुके थे कि वो सालार को इमामा की इस कॉल के बारे में ना बताएं। 1 हफ़्ते के बाद जब सालार वापस अमेरिका चला गया तो उन्होंने सुख का सांस लिया। सर पर आई हुई आफत एक बार फिर टल गई थी। सालार की वापसी के चंद हफ्ते बाद उन्हें एक लिफाफा मौसूल हुआ था। इमामा ने लाहौर पहुंचने के बाद वो मोबाइल बेच दिया था। वो उसे वापस नहीं भिजवा सकती थी और सालार की वफ़ात के बाद
اب یہ امکان نہیں تھا کہ کبھی اس کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کی صورت میں وہ اسے موبائل واپس دے سکے گی۔ اس نے موبائل بیچنے سے ملنے والی رقم کے ساتھ اپنے پاس موجود کچھ اور رقم شامل کی۔ وہ اندازاً ان کالز کے بل کی رقم تھی جو 2.5-3 سال پہلے سالار نے ادا کیے ہوں گے، اور چند دوسرے اخراجات جو اپنے گھر قید کے دوران اور وہاں سے لاہور فرار کے دوران سالار نے اس پر کیے تھے۔ اس کے ساتھ سکندر عثمان کے نام ایک مختصر نوٹ بھجوایا۔ ٹریولرز چیکس اس کے سر پر موجود اس آدمی کا قرض بھی اتر گیا تھا۔ اس رقم اور اس کے ساتھ ملنے والے نوٹ سے سکندر عثمان کو تسلی ہو گئی تھی کہ وہ دوبارہ اس سے رابطہ نہیں کرے گی، اور یہ بھی کہ اس نے واقعی ان کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ ملتان سے BSc کرنے کے بعد وہ لاہور چلی آئی تھی۔ اسے گھر چھوڑے 3 سال ہونے والے تھے، اور اس کا خیال تھا کہ اب کم از کم اسے تلاش نہیں کیا جائے گا جس طرح پہلے کیا جاتا رہا تھا۔ اگر کیا بھی گیا تو صرف میڈیکل کالجز پر نظر رکھی جائے گی۔ اس کا یہ اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ اس نے پنجاب یونیورسٹی میں کیمسٹری میں MSc کے لیے ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ بے حد محتاط تھی۔ یہ لاہور تھا، یہاں کسی بھی وقت کوئی بھی اسے پہچان سکتا تھا۔ ملتان میں وہ صرف چادر اوڑھ کر کالج جاتی تھی۔ لاہور میں اس نے نقاب لگانا شروع کر دیا۔ لاہور میں دوبارہ واپسی کے بعد وہ ڈاکٹر صبت علی کے ساتھ نہیں رہی تھی، وہ سعیدہ اماں کے پاس رہنے لگی تھی۔ سعیدہ اماں سے اس کی پہلی ملاقات ڈاکٹر صبت علی نے ملتان جانے سے پہلے لاہور میں کروائی تھی۔ سعیدہ اماں کے بہت سے عزیز و اقارب ملتان میں رہتے تھے۔ ڈاکٹر صبت علی امامہ کو ان سے آگاہ کرنا چاہتے تھے تاکہ ملتان میں قیام کے دوران کسی بھی ضرورت یا ایمرجنسی میں وہ ان کی مدد لے سکے۔ سعیدہ اماں ایک 65-70 سالہ بے حد باتونی اور ایکٹیو عورت تھیں۔ وہ لاہور کے اندرون شہر میں ایک پرانی حویلی میں تنہا رہتی تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ 2 بیٹے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہیں مقیم تھے۔ وہ دونوں شادی شدہ تھے، اور ان کے بے حد اصرار کے باوجود سعیدہ اماں باہر جانے پر تیار نہیں تھی۔ ان کے دونوں بیٹے باری باری ہر سال پاکستان آیا کرتے تھے اور کچھ عرصہ قیام کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ ڈاکٹر صبت علی سے ان کی قرابت داری تھی، وہ ان کے کزن ہوتے تھے۔ ڈاکٹر صبت علی نے امامہ کے بارے میں پہلے ہی سعیدہ اماں کو بتا دیا تھا، اس لیے جب وہ ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچی تو وہ بڑی گرم جوشی سے اس سے ملی تھیں۔ انہوں نے ملتان میں موجود تقریباً اپنے ہر رشتہ دار کے بارے میں تفصیلات اس کے گوش گزار کر دی تھیں، اور پھر شاید اس سب کو ناکافی جانتے ہوئے انہوں نے خود ساتھ چل کر اسے ہاسٹل چھوڑانے کی آفر کی، جسے ڈاکٹر صبت علی نے نرمی سے رد کر دیا تھا۔ نہیں آپا، آپ کو زحمت ہوگی۔ ان کے بے حد اصرار کے باوجود وہ نہیں مانے تھے۔ بہتر تو یہ ہے بھائی صاحب کہ آپ اسے میرے بھائیوں میں سے کسی کے گھر ٹھہرا دیں، بچی کو گھر جیسا آرام اور سکون ملے گا۔ انہیں اچانک ہاسٹل پر اعتراض ہونے لگا، اور پھر انہوں نے ہاسٹل کی زندگی کے کئی مسائل کے بارے میں روشنی ڈالی تھی، مگر ڈاکٹر صبت علی اور خود وہ بھی کسی کے گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاسٹل بہترین آپشن تھا۔ سعیدہ اماں سے اس کی دوسری ملاقات ملتان جانے کے چند ماہ بعد اس وقت ہوئی تھی جب ایک دن اچانک اسے کسی خاتون ملاقاتی کی اطلاع ہاسٹل میں دی گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہاں اس طرح اچانک اس سے ملنے کون آ سکتا تھا، اور وہ بھی ایک خاتون؟ مگر سعیدہ اماں کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ اس سے اسی گرم جوشی سے ملی تھی جس طرح لاہور میں ملی تھی۔ وہ تقریباً 2 ہفتے ملتان میں رہی تھیں، اور ان 2 ہفتوں میں کئی بار اس سے ملنے آئیں۔ ایک بار وہ ان کے ساتھ ہاسٹل سے ان کے بھائی کے گھر بھی گئی۔ پھر یہ جیسے ایک معمول بن گیا تھا۔ وہ چند ماہ ملتان آتی اور اپنے قیام کے دوران باقاعدگی سے اس کے پاس آتی رہتی۔ وہ خود جب مہینے میں ایک بار لاہور آتی تو ان سے ملنے کے لیے بھی جاتی۔ کئی بار جب اس کی چھٹیاں زیادہ ہوتی تو وہ اسے وہاں ٹھہرنے کے لیے اصرار کرتی۔ وہ کئی بار وہاں رہی تھی۔ سرخ اینٹوں کا بنا ہوا وہ پرانا گھر اسے اچھا لگتا تھا، یا پھر یہ تنہائی کا وہ احساس تھا جو وہ ان کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ اس کی طرح وہ بھی تنہا تھی، اگرچہ ان کی یہ تنہائی ان کے ہمہ وقت میل جول کی وجہ سے کم ہو جاتی تھی، مگر اس کے باوجود امامہ ان کے احساسات کو بنا کوشش کیے سمجھ سکتی تھی۔ لاہور واپس شفٹ ہونے سے بہت عرصہ پہلے ہی انہوں نے امامہ سے یہ جان لینے کے بعد کہ وہ MSc لاہور سے کرنا چاہ رہی ہے، اسے ساتھ رکھنے کے لیے اصرار کرنا شروع کر دیا۔
इसी अरसे के दौरान डॉक्टर सिबतली की सबसे बड़ी बेटी उनके पास बच्चों समेत कुछ अरसे के लिए रहने चली आईं। उनके शौहर पीएचडी के लिए बैरून मुल्क चले गए थे। वो डॉक्टर सिबतली के भतीजे थे। जाने से पहले वो अपनी फैमिली को उनके हाथ ठहरा गए। डॉक्टर सिबतली के घर में जगह की कमी नहीं थी, मगर इमामा अब उनके घर में रहना नहीं चाह रही थी। वो जल्द अज जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। डॉक्टर सिबतली के एहसानात का बोझ पहले ही उसे ज़ेर बार कर रहा था। वो नहीं चाहती थी कि उनके पास रहकर तालीम हासिल करे। वो उसके बाद उसके जॉब करने पर भी वो उसे कहीं और रहने ना देते। लेकिन अगर वो पहले ही अलहदा रिहाइश इख्तियार रखती तो उसके लिए उनसे अपनी बात मनवाना आसान होता। सईदा अम्मा का घर उसे अपनी रिहाइश के लिए बेहतरीन और मुनासिब लगा था। वो जॉब शुरू करने पर उन्हें मजबूर करके किराए की मद में कुछ ना कुछ लेने पर मजबूर कर सकती थी, मगर डॉक्टर सिबतली शायद ये सब कभी गवारा ना करते। डॉक्टर सिबतली के लिए उसका फ़ैसला एक शौक़ की तरह था। क्यों आमना, मेरे घर पर क्यों नहीं रह सकती आप? उन्होंने बहुत नाराज़ी से उससे कहा। सईदा आपा के साथ क्यों रहना चाहती हैं आप? वो बहुत इसरार कर रही हैं। मैं उन्हें समझा दूंगा। नहीं, मैं ख़ुद भी उनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं उनके साथ रहूँगी तो उनकी तन्हाई दूर हो जाएगी। ये कोई वजह नहीं है, आप उनके पास जब चाहे जा सकती हैं, मगर साथ रहने के लिए नहीं। प्लीज़ आप मुझे वहाँ रहने की इजाज़त दे दें। मैं वहाँ ज़्यादा खुश रहूँगी। मैं अब आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। डॉक्टर सिबतली ने उसे हैरानी से देखा। पैरों पर खड़ा होने से क्या मुराद है आपकी? वो कुछ देर खामोश रही, फिर उसने कहा, मैं आप पर बहुत लंबे अरसे तक बोझ नहीं बनना चाहती। पहले ही मैं बहुत साल से आप पर इन्हिसार कर रही हूँ, मगर सारी ज़िंदगी तो मैं आप पर बोझ बनकर नहीं गुजार सकती। वो बात करते करते रुक गई। उसे लगा उसके आखिरी जुमले ने डॉक्टर सिबतली को तकलीफ़ दी थी। उसे पछतावा हुआ। मैंने कभी भी आपको बोझ नहीं समझा आमना, कभी भी नहीं। बेटियां बोझ नहीं हुआ करती और मेरे लिए आप एक बेटी की तरह हैं। फिर ये बात, मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं जानती हूँ अब्बू, मगर मैं सिर्फ़ अपनी फीलिंग्स की बात कर रही हूँ। दूसरे पर डिपेंडेंट होना बहुत तकलीफ़ दे बात है। मैं सईदा अम्मा के साथ रहकर ज़्यादा पुरसुकून रहूँगी। मैं उन्हें पे करूँगी। आपको मैं कभी पे करना चाहूँ भी तो ना कर सकूँगी। शायद मुझे 10 ज़िंदगियाँ भी मिलें तो मैं आपके एहसानात का बदला नहीं उतार सकती, मगर अब और नहीं। मैं नई ज़िंदगी को गुजारने के सारे तरीके अभी सीखने हैं। मुझे सीखने दें। डॉक्टर सिबतली ने उसके बाद उससे दोबारा अपने घर में रहने पर मजबूर नहीं किया था। वो उसके लिए भी उनकी एहसानमंद थी। सईदा अम्मा के साथ रहने का तजर्बा उसके लिए हॉस्टल में या डॉक्टर सिबतली के यहाँ रहने से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसे उनके पास एक अजीब सी आज़ादी और खुशी का एहसास हुआ था। वो बिल्कुल अकेली रहती थी। सिर्फ़ एक मुलाज़मा थी जो उनके दिन के वक्त घर के काम कर दिया करती थी और शाम को वापस चली जाया करती थी। वो बेहद सोशल लाइफ गुजारती थी। मोहल्ले में उनका बहुत आना जाना था, और ना सिर्फ मोहल्ले में बल्कि रिश्तेदारों के यहाँ भी उनके घर भी अक्सर कोई ना कोई आता रहता था। उन्होंने मोहल्ले में हर एक से मामा का तारुफ अपनी भांजी कहकर करवाया था, और चंद सालों के बाद ये तारुफ भांजी से बेटी में तब्दील हो गया था। अगरचे मोहल्ले वाले पिछले तारुफ से वाकिफ़ थे, मगर अब किसी नए मिलने वाले से जब वो इमामा को बेटी की हैसियत से मुतारिफ़ करवाती तो किसी को कोई तजस्सुस नहीं होता था। लोग सईदा अम्मा की आदत से वाकिफ़ थे कि वो कितना मोहब्बत भरा दिल रखती थी। उनके बेटे भी इमामा से वाकिफ़ थे, बल्कि वो बाकायदगी से फ़ोन पर सईदा अम्मा से बात करते हुए उसका हाल अहवाल भी दरियाफ़्त करते रहते थे। उनकी बीवी और बच्चे भी उससे बातचीत करते रहते थे। उनके बेटे हर साल पाकिस्तान आया करते थे, और उनके क़याम के दौरान भी इमामा को कभी ऐसा महसूस नहीं होता था जैसे वो उनकी फ़ैमिली का हिस्सा नहीं थी। बाज़ दफ़ा उसे यूं ही लगता जैसे वो वाकई सईदा अम्मा की बेटी और उनके बेटों की बहन थी। उन दोनों के बच्चे उसे फूफो कहा करते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी से एमएससी करने के बाद उसने डॉक्टर सिबतली के तवसत से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब शुरू कर दी। उसकी जॉब बहुत अच्छी थी और पहली बार उसने माली तौर पर ख़ुद मुख्तारी हासिल की थी। ये वैसी ज़िंदगी नहीं थी जैसी वो अपने वालिदैन के घर गुजारती थी, ना ही वैसी थी जैसी ज़िंदगी के वो ख्वाब देखा करती थी।
مگر یہ ویسی بھی نہیں تھی جن خدشات کا وہ گھر سے نکلتے وقت شکار تھی۔ وہ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ سکتی، مگر اس کے لیے زندگی معجزات کا دوسرا نام تھی۔ سالار سکندر جیسے لڑکے سے اس طرح کی مدد، ڈاکٹر سیب علی تک رسائی، سیدہ اماں جیسے خاندان کا ملنا، تعلیم کا مکمل کرنا اور پھر وہ جاب، صرف جلال انصر تھا جس کا خیال ہمیشہ اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا تھا، اور شاید اسے مل جاتا تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی۔ 8 سالوں نے اس میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں۔ گھر سے نکلتے وقت وہ جانتی تھی کہ اب دنیا میں اس کے نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے کسی سے کوئی توقعات وابستہ کرنی تھی، نہ ہی ان کے پورا نہ ہونے پر تکلیف محسوس کرنی تھی۔ اس کا رونا دھونا بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا تھا۔ 20 سال کی عمر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوفزدہ اور پریشان ہونے والی امامہ ہاشم آہستہ آہستہ اپنا وجود کھوتی گئی تھی۔ نئی نمودار ہونے والی امامہ زیادہ پر اعتماد اور مضبوط اعصاب رکھتی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ محتاط بھی ہو گئی تھی۔ ہر چیز کے بارے میں، اپنی گفتگو کے بارے میں، اپنے طور اتوار کے بارے میں۔ ڈاکٹر سیب علی اور سیدہ اماں دونوں کے خاندانوں نے اسے بہت محبت اور اپنائیت دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ وہ کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرے جو انہیں قابل اعتراض یا ناگوار لگے۔ ہاشم مبین کے گھر میں اسے یہ ساری احتیاطیں نہیں کرنی پڑی تھیں، مگر وہاں سے نکل کر اسے یہ سب کچھ سیکھنا پڑا تھا۔ سیدہ اماں کی گمشدگی کے دوران وہ آفس میں تھی۔ 4 بجے کے قریب جب وہ گھر آئی تو گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے پاس اس تالے کی دوسری چابی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی سیدہ اماں کئی بار ادھر ادھر چلی جایا کرتی تھی۔ اسے تشویش نہیں ہوئی، لیکن جب مغرب کی اذان ہونے لگی تو وہ پہلی بار فکر مند ہوئی، کیونکہ وہ شام کو بتائے بغیر کبھی یوں غائب نہیں ہوا کرتی تھی۔ ساتھ والوں کے ہاں پتہ کرنے پر اسے پتہ چلا کہ ان کا بیٹا انہیں بلال کے گھر صبح چھوڑ آیا تھا۔ سیدہ اماں پہلے بھی اکثر وہاں آتی جاتی رہتی تھیں، اس لیے امامہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے وہاں فون کیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ دوپہر کو وہاں سے جا چکی تھیں، اور تب پہلی بار اسے صحیح معنوں میں تشویش ہونے لگی۔ اس نے باری باری ہر اس جگہ پتہ کیا جہاں وہ جا سکتی تھی، مگر وہ کہیں بھی نہیں ملی، اور تب اس نے ڈاکٹر سیب علی کو اطلاع دی۔ اس کی حالت تب تک بے حد خراب ہو چکی تھی۔ سیدہ اماں کا میل جول اپنے محلے تک ہی تھا۔ وہ اندرون شہر کے علاوہ کسی جگہ کو اچھی طرح نہیں جانتی تھی۔ انہیں کسی دوسری جگہ جانا ہوتا تو وہ ہمسایوں کے کسی لڑکے کے ساتھ جاتی یا پھر امامہ کے ساتھ، اور یہی بات امامہ کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ دوسری طرف سالار اندرون شہر کے سوا شہر کے تمام پوش علاقوں سے واقف تھا۔ اگر اسے اندرون شہر کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات بھی ہوتی، تب بھی وہ سیدہ اماں کے ادھورے پتے کے باوجود کسی نہ کسی طرح ان کے گھر پہنچ جاتا۔ ڈاکٹر سیب علی نے رات گئے اسے سیدہ اماں کی خیریت سے اپنے گھر کسی جاننے والے کے پاس ہونے کی اطلاع دی، اور امامہ کی جیسے جان میں جان آئی۔